ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ। ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ। ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਵਿ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 462 ਅੰਗ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस वार का सिरलेख है राग आसा, सलोक पी महल्ले पहले के लिखे, टुंडे अस राजा की धुनी। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये वार उचारण की है, पर हजूर ने यह सिरलेख आप दर्ज नहीं किया। ये सिरलेख धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी ने दर्ज किया है। जिस समय धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना हुई है रामसर की धरती ते, महाराज ने हिदायत की है कि ऐ गायन करने वाले सज्जन, जदों इस वार नूं तू गायन करें तो एक गल का ध्यान रखी, इस वार नूं गायन करन समय वो धुन नूं चुनना है, उस तर्ज के उपर गायन करना है जिस तर्ज के उपर सारंग ते अस राजे की वार नूं गाया जाता है। अस राजे की धुन के उपर तर्ज के उपर गाउण की हिदायत हजूर ने क्यों की है? राजा अस बहुत वड्डे करैक्टर का मालिक, आचरण का मालिक सी। उसके मन में कोई फरेब नहीं, कोई चलाकी नहीं, ईरखा नहीं, जिस करके पंचम गुरदेव ने गुरु नानक साहिब की वार नूं राजे अस की वार की तर्ज के उपर गायन करने की हिदायत दी है। थोड़ा जा संखेप अर्ज करना है। कहा जाता है कि जेड़ा राजा अस सी सारंग राजे का पुत्र सी। सारंग राजे की पहली पत्नी चढ़ाई कर गई, उसकी मौत हो गई। राजा अस बहुत छोटा सी, राजकुमार बहुत छोटा होने करके राजे सारंग ने दूजी शादी करवाई सी। ते कहा जाता है जेड़ी दूसरी उसकी पत्नी आई, राणी आई, वो अपने मतरेय पुत्र के उपर मोहित हो गई। पर राजा अस बहुत वड्डे करैक्टर का मालिक सी। उसने बड़े दोष लाए। राजे नूं अपने पति नूं भी ये झूठियां गल्लां दसियां, जाल बना के पेश किया कि तेरा पुत्र बड़े नीवें करैक्टर का मालिक है। राजा अपनी पत्नी दियां गल्लां विच आके अपने वजीरां नूं हुक्म करता है कि बाहर जाके इसनूं मार के किते सुट दिता जाए। पर वजीरां नूं ये पता सी कि राजकुमार अस बहुत चंगे आचरण का मालिक है। वजीर सियाणे सन, उन्होंने एक हथ कट के खूह दे विच सुट दिता। उत्थों वणजारे लंघे ने ते वणजारियां ने अस नूं खूह दे विचों कढ के अपने नाल लिया ते किसी मंडी दे विच जाके वेच दिता। उस मंडी दे विचों एक धोबी राजकुमार अस नूं अपने घर लैके चला गया। उस धोबी दे घर दे विच कोई संतान नहीं सी, पुत्र नहीं सी। कहा जाता है वो धोबी अमृत वेले उठदा सी ते सारे जिन्ने कपड़े होया करदे सन धोबी घाड़ दे उत्ते लैके जाया करदा सी। अचानक उस देश का राजा मर चुका सी ते ये कहा जाता है सारी प्रजा ने सलाह मशवरा किया सी कि जेड़ा सब तो पहला इस महल के दरवाजे नूं आके कोई खड़का देवेगा, राज भाग उसनूं दे दिता जाएगा। थोड़ा संखेप अर्ज करा। क्या जाता है कि अस उठिया है ते बलदां दे उपर वो कपड़ियां नूं लद के जा रहा है। अचानक उसका बलद उसके हथों छुट के दौड़ गया है। वो पिछे पिछे दौड़िया है तो उस महल के दरवाजे के कोल चला गया जिस महल के दरवाजे नूं खड़काउण की गल कही सी। दरवाजे नूं खड़काया। सारी प्रजा ने सलाह करके अस नूं राजा बना दिता है। राजे अस नूं पता लगा है कि मेरे पिता सारंग के देश दे विच काल पै गया। बड़े दूरों दूरों लोग आ रहे ने अनाज लैण वास्ते ते उसके पिता ने भी वजीरां नूं भेजिया है अनाज लैण वास्ते। वजीरां दी भेंट अस दे नाल होई है, एक दूजे नूं पछाणिया है ते बड़ा प्रेम सत्कार दे नाल मिले ने। अस ने अपने पिता नूं फरी दे विच मुफ्त दे विच ही बहुत सारा अनाज भेज दिता है। वजीरां ने जाके सारंग नूं दस्सिया है कि तेरा पुत्र तां बड़े वड्डे आचरण का मालिक सी, पर आपां तुहानूं पहलां कह नहीं सके। अज फिर तुहानूं कह रहे हैं तुहाडा पुत्र जीवित है, वो बहुत चंगा है, गुणवान है, वो सत संतोख का मालिक है।
ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਹੈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਰਣ ਮਾਰੂ ਬੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬੜ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ, ਟਿੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰ ਲੱਜੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਅਸਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਸੱਜੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 46 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 14 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦਾ, ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦਾ। ਇਹ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਜਾਈਏ।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੂਟੇ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ, ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ। ਫਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਸੁਆਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਖ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੀਠ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਵਸੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਰਵਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਗਰਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਨਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੋੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਮੁੰਦੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਛਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਖਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि सब कुछ पखंड है। वाइन चेले नचन गुर पैर हलाइन फिरन सिर उड उड रावा झाटै पाए वेख्या लोक हसै घर जाए रोटियां कारण पूरै ताल आप पछाणै धरती नाल अपने सिर नूं अपने मत्थे नूं धरती दे नाल बार बार पटक पटक के मारदे ने। वाइन चेले नचन गुर पैर हलाइन फिरन सिर उड उड रावा झाटै पाए वेख्या लोक हसै घर जाए रोटियां कारण पूरै ताल आप पछाणै धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ भिन्नी रैन जिना मन चाओ सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू माधानियां अनगाह पंखी भौंदियां लैन न साह सूऐ चाड़ भवाइयां जंत नानक भौंदियां गणत न अंत बंधन बंद भवाए सोए पयै किरत नचै सब कोए नच नच हसैं चलै से रोए उड ना जाही सिद्ध ना होए। फिर आम तौर ते एक गल होर आपां करदे हां, जदों किसी दा विआह होवे आनंद कारज होवे ना ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੂਟਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, 3 ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁੱਖ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਪਣਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੋਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਐ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਜ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਵਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਹਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਦੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।
ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਸਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਰਸੂਲ, ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪਵੈ ਕਬੂਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਰਸੂਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਸ਼ੇਖਾ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪਵੈ ਕਬੂਲ। ਹੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਬੜੀ ਚੀਕਣੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਾ ਰੋਵੈ ਬਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੈ ਅੰਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਦਰੱਖਤ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੇਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਕੌੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸਧੀਐ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹ ਸੁੱਟੀਐ, ਮੋਹ ਥੁੱਕਾਂ ਥੁੱਕੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਾਏ ਸਜ਼ਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਊਠ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,